जो दावत खिताब और को उस्तादुल उलमा मोहसिन तलबा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलियता दगा खिदमत की गुजारिश को चागा नंदी महफिल मुनासिबत सरा अखपल पर खुली और ख़ूबसूरत अंदाज के बयानों की द हज़रत दरातलो नमक की यौसू शेरुन दागो नज़र कौम चिराजी चिगुलुना द इखलास दर बांदी उशिंदमा राजी चिगुलुना द इखलास दर बांदी उशिंदमा ज़ल कदरता कदम प कदम गुल यमा हुसन ये मनले और खुला दर पसीमात दा हुसन ये मनले और खुला दर पसीमात दा इश्क द कर्जदारे मिना ब्या दर पसीमात दा ज़यवाज़ी नयम ची पता बांदी मयनयम ज़यवाज़ी नयम ची पता बांदी मयनयम खुले डेर खुले दुनिया दर पसीमात दा तशरीफ़ राउडी इस्तासु बमख के उस्तादुल उलमा मोहसिन तलबा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान नौमानी साहब दामत बरकातुहुम इमाम ख़तीब जामे मस्जिद तौहीद इम्तियार कॉलोनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व ग़फ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सिय्यमा बिसहर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू फ़िल ख़ल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व लबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअना व हादियना व क़ाइदना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबऊस इलल अस्वद वल अहमर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अशराफ़ उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इंतहाई सदक़ाबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, द अलाक़ी दरनो मशरानो पुख्तनो रूणो ददी मदरसे तहफ़ीज़ुल क़ुरान डेर इज़्ज़तमंद तलबाए किराम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीम एहसान और करम दे कि अल्लाह पाक मुंगो तासुता दा तौफ़ीक़ नसीब को चे बदे बाबरकत मजलिस की मंग शामिल और शरीक यू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंग दा शिरकत पखपल दरबार के कबूल व मंजूर की और सबाद हशर प मैदान दे अल्लाह पाक दा ज़मंग द टोलु द निजात और दखलास सबब और ज़रिया गर्ज़ई। द टोलु न अवल हागा माशुमान हागा गुलाली माशुमान चागोई नंद कुरान पाक द तकमील सआदत हासिल करे दे जहागा टोलो बचोता दागोई आसातिज़ौता दागोई मोर व प्लार सरपरस्त हज़रात द मदरसे इंतज़ामियता
د زړه د تله مبارکباد پیش کوم. بیا په دې باوقار مجلس په انعقاد سره خپل انتہائی قابل احترام ورور محترم جناب قاری حبیب الرحمان صاحب, محترم جناب عباد الرحمان صاحب, داغوی شکر گزار یم چې په دې مجلس کې موږ ته د شرکت سعادت را نصیب کو. الله پاک دې د خپل شان مطابق دو ته اجرونه نصیب کړي. علماء کرام موجود دي, داغوی بیانونه بکیږي. موږ هم د هغه علماو د بیان اوریدلو دپاره حاضر یو. د حکم په تعمیل کې دوه څلور خبرې انتهایی په اختصار سره کول غواړم, لیکن د دغه دوه دریو خبرو دپاره بس تاسو توجه غواړم, ځکه چې اوریدونکي څومره په توجه اوري نو الله پاک ویونکي ته د عمل توفیق نصیب کړي. الله رب العزت په موږ باندې دومره انعامات اور احسانات کړي دي که موږ ټول ژوند او ټول عمر د الله پاک هغه نعمتونه شمارول اور حسابول شروع کو نو زمنګ ژوند به اختتام ته ورسی. زمنګ د ژوند نور هغه به غایب شي, زمنګ ژوند به ختم شي, خود الله پاک د هغه نعمتونو حساب اور شمار هغه به مکمل نشي. خو یو څو نعمتونه الله پاک په موږ داسې کړي دي چې هغه ډېر د عظمت والا دي, ډېر د شان والا دي. په هغوی کې اولنې نعمت چې الله پاک موږ د انسانیت په صف کې شمار کړیو. الله پاک موږ انسانان پیدا کړیو, ځکه الله رب العزت د انسانانو نه علاوه هم بشماره مخلوقات پیدا کړي دي. پیریان هم د الله مخلوق, فرشتے هم د الله مخلوق, په هوا کې سفر کوونکي مارغان هم د الله مخلوق, په ځمکه باندې تلونکي, په دوو اخپو په څلور اخپو سفر کوونکي دا هم د الله پاک مخلوق. دا ونې ګټې, دا اوبه, دا دریابونه, سیندونه, دا هم د الله پاک مخلوق. خو الله پاک مونږه د انسانیت په صف کې شامل کړو. دا د الله پاک یو عظیم اور لوی احسان. بیا انسانان خو بے شمار دي, خو الله رب العزت منګه او تاسو د یو مذهب, د یو ملت, د یو دین تابعداران جوړ کړو. منګ ته کلمه را نصیب کړله, منګه مسلمانان او مؤمنان. بیا مؤمنان مسلمانان هغه خو بے شمار دي, تر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو واخله زما استاد خوک پیغمبر پورې څومره امتونه چې راغلي دي دا ټول انسانان, او دغه امتونو د هر پیغمبر کلمه ویلي. خو الله پاک په مونږ او تاسو باندې یو خصوصي کرم اور احسان وکړ چې مونږ منتخب کړو د هغه پیغمبر د امت دپاره کم پیغمبر چې الله پاک د انبیاء د امامت دپاره منتخب کړو. کم امام چې د آدم نه واخله تر حضرت عیسی علیہ السلام پورې د انبیاء امام جوړ شوی دی, منګ د هغه امام الانبیاء امتیان یو. بیا د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې امتیان هم شته دي چې هغوی په زندګۍ کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده, خو په ژوند کې هغوی ته د مونځ توفیق نه دی میلاو, په ژوند کې هغوی ته د یو روزې توفیق نه دی میلاو, په ژوند کې هغوی یو حج عمره او زکات نه دی ادا کړی, په ژوند کې هغوی جماعت مدرسه قرآن د دې دیدار نه دی کړی.
هغه اکثر د دینه غافل دي بے خبر دي هغه ته نه د معلوم چې دین څه شی دی دینداری څه ده قرآن څه دی صاحب قرآن څه دی مدارس څه دي د مدارسو کې تلاوت کوونکي بچي د هغوی عظمت څه دی هغه د دینه نابلده او ناخبره دي الله پاک به موږ دا احسان وکړو چې زمونږ ژوند د جومات سره وابسته زمونږ ژوند د مدرسې سره وابسته موږ 5 وخته منځګزار موږ هر رمضان کې د روزو نیونکي پابندي کوونکي مسلمانان موږ حج اور عمره ادا کوونکي مسلمانان موږ زکات ادا کوونکي مسلمانان موږ د قرآن پاک حافظان یا زمونږ بچي هغه د قرآن پاک حافظان اور عالمان دا د الله رب العزت په موږ باندې په دې امت کې یو عظیم اور لوی احسان دی چې الله پاک موږ د قرآن پاک او د دین سره وابسته کړي یو او د انسان عظمت د انسان لویواله د انسان شرف داغه بنیادی سبب هم د الله پاک تعارف د الله پاک په جنګلی د قرآن پاک تعارف د قرآن پاک په جنګلی الله د الله احکامات منل پیغمبر او د پیغمبر سنت منل دا اصل زمونږ عظمت دی دا اصل زمونږ لوی ده دا اصل زمونږ عظمت شان دی الله رب العزت ما او تانا شکوہ کئی سوال کئی تپوس کئی چې انسان ستا یو طرف ته هغه مخلوق دی چې هغه د نور نه پیدا دی نورانی مخلوق فرشتے ملائک بل طرف ته ستا مقابل هغه مخلوق دی چې هغه د نار او د اور نه پیدا ستا په تخلیق باندې د انسان په تخلیق باندې د انسان په عظمت باندې یو طرف ته فرشتے وینا کوي چې اے رب العالمین ستا وینا دا ستا حکم دا دی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ ز په دنیا کې فیصله کون کې انسان پیدا کوم نو د دو څه ضرورت دی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک منگ ستا پاکیوم بیانو منگ ستا حمد هم بیانو ونقدس لک منگ اخپل ځان ستا د حکمونو د پاره پاک هم ساتلې دی لا یعصون الله ما امرهم زمنګ په موجودګۍ کې بیا د انسان د تخلیق څه ضرورت دی بل طرف ته ناری مخلوق چې الله پاک فرمای اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکړي نو ابلیس او شیطان وینا کوي ولی سجده وکم انسان د خټې نه پیدا د خاورې نه پیدا زه د رڼا د اور نه پیدا زما مقام خود دنه لوی دی بیا زه د لوی مقام والا ځان نه ښکته مقام والا ته ولی سجده وکم ابا واستکبر انکار هم کوي تکبر هم کوي ځان لوی هم ګڼي دواړه مخلوقات یو طرف ته نوری مخلوق بل طرف ته ناری مخلوق الله پاک فرمائی بندہ تو څومره غافلی تو څومره ناشکری ما اول ترا پیدا کړی ستا د تخلیق فیصله مې وکړله تو وجود ترالی بیا مې ستا عظمت ستا لویی په فرشتو باندې داسې ثابت کړله چې آدم ته مې څه علم ورکړ څه کلمات مې ورکړل او بیا مې ورته وفرمایل چې اوس دا کلمات دا شیزونه دا نمونه د دې فرشتو نه تپوس وکړه اوس فرشتو ته څه پته ده اوبه څه دي فرشتو ته څه پته ده خوراک څه دی فرشتو ته څه پته ده مور او پلار صحیح فرشتو ته څه پته ده اولاد بچی صحیح ځکه نه فرشتې تږي کېږي چې اوبه وڅکي نه وږي کېږي چې خوراک وکړي نه یې بیبیان شته دی نه یې اولاد شته دی نه یې مور او پلار شته دی نو د هغوی ضروریات نه دي نو څنګه پې پوه شي وی ستا برتري ستا عظمت
هغه مې اول په فرشتو باندې ثابت کړله، بیا مې شیطان ابلیس ملستا د وجنه ملعون اور مردود کو، تر قیامت پورې په هغه باندې لعنتونه وریږي. د دې لعنتونو د ورېدلو سبب ستا ته سجده نه کول، ستا عظمت نه منل، ستا شان نه منل، ستا وجود نه منل. ای بندا ما ته په فرشتو باندې هم اوچت کړلې، ما ته په پیریانو په شیطانانو باندې هم د عظمت والا کړې، خدا هغې نه باوجود زما قرآن پاک تا تراله، تا زما د قرآن نه انکار وکړو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اوس ته فریاد کوي چې ربا ژوند مې تنگ دی، مهنګائی ده، پریشانی ده، راحت نشته، سکون نشته دی. الله فرمائی بندا د سکون نسخه قرآن پاک ما تا ته درکړله، تا خو د هغه نسخې نه اعراض وکړه، سکون به تا ته څنګه میلاو شي؟ بندا فریاد کوي اے الله زه خو اشرف المخلوقات، خو نن ما ته عزت نه میلاویږي. نو الله پاک جواب کوي چې د ټولو نه اشرف کتاب، د ټولو نه عزتمن کتاب، په عزتمن پیغمبر، عزتمن فرشتي دنیا ته راوړ، ستا په عزتمن بدن او په جسم او په سینه دغه عزتمن کتاب د دې احکامات پتا لازم کړل. تا د دې عزتونو والا کتاب نه د عمل په ذریعه اعراض وکړو، تا په دې باندې عمل ونه کړو، څنګه ګیله کوي چې زما عزت نشته دی؟ ما خو عزت را کړیو، ما د عزت کتاب را کړیو، په دې کتاب مې ته اوچتولې، ستا عزت مې بحالو، خو ته په خپله د هغه عزت نه ځان دې ارتاو کو، ځان دې ښکته را پرېښودو، هغه عزت هغه دې سنبال نه که. بنده عرض کوي چې الله یو طرف ته ستا انعامونه دي، بل طرف ته زما محرومیانې دي. زه ګورم زما جولی د هر نعمت نه خالی، بل طرف ته ستا وینا دا ده وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ستا نعمتونه بے شمار شمارلی کیږي نه. الله پاک فرمائی بندا ته زما د نعمتونو نه فائدې نه حاصلی، ته زما نعمتونه نه استعمالی، ته زما د نعمتونو قدر نه کوي. څنګه به ته د نعمتونو نه مستفید شي چې قرآن یو عظیم نعمت، پیغمبر یو عظیم نعمت، تا د هغه دواړو نعمتونو نه مخ واړو، نه دې د پیغمبر سنت عمل خپل کو، نه دې د قرآن پاک احکامات خپل کړل، نو عزت به څنګه میلاو شي؟ یو طرف ته زمونږ شکوې سوالونه، بل طرف ته د الله پاک زمونږ ته شکوې، د الله پاک جوابونه. نو الله پاک زمونږ او ستاسو معیار د شرف د عزت هغه قرآن پاک ګرځولی دی چې انسان ته به عزت میلاویږي. امت محمدیه علی صاحبها الف الف تحیت و سلام، دا عزتمند دی، عزتمند به یي، خو په شرط د دې چې د دې ژوند د قرآن پاک د رحمت والا لمن سره وابستی. او کم کتاب کم قرآن یو دو ځایونو نه څه لږ لږ تلاوت مې کړی و. الله پاک فرمائی الف لام میم، دا د قرآن پاک بالکل ابتدائی کلمات، د قرآن پاک آیتونه یو هغه قسم دی چې د هغې معنی هم معلومه، د هغې مراد اور مطلب هم معلوم. مفسرین وی دا آیتونه محکمات دی. د قرآن پاک دویم آیتونه معنی خو معلومه ده، مراد اور مطلب ته موږ نسو رسیدلی. وجه الله، وجه کا معنی د الله مخ، ید الله، ید معنی لاس د الله لاس. مطلب څه دی؟ زمونږ عقل زمونږ علم ناقص دی، موږ هغې ته نشو رسیدلی، دې ته متشابهات وی. دریم هغه آیتونه، هغه کلمات چې نه موږ ته معنی معلومه، نه موږ ته مراد معلوم، هغې ته وی حروف مقطعات. نو قرآن پاک ابتدا کوي الف لام میم.
मुफस्सिरीन माना कई च द दे माना सदा द दे पर मुराद अल्लाह पीगी, लेकिन मुफस्सिरीन द अखपल ज़ौक़ मुताबिक द दे वजाहत करे दे, तफसीर करे दे। चा तफसीर करे दे च अलिफ माना अल्लाह हुई जमाद पर अखपल उलूहियत कसम ही, लाम द जिब्रील पर अज़मत और पशान द कसम हुई, मीम द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशान मुबारक दे कसम, ज़मा उलूहियत हक दे। जिब्रील टूल अम्बियाओ त वही रातुन के वही राउड़ुन की दददा वही हक, और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिक़ मस्दूक़ दाग़ नबूवत और रिसालत हक। भी अल्लाह पाक फरमाई ज़ालिकल किताब दाग़ कामिल किताब दा पूरा किताब ला रैब फ़ीहि शक निश्ता दे पदी के। द्वेमा जुमला हुदल लिल मुत्तक़ीन, दा किताब च कामिल दे, अकमल दे, मुकम्मल दे, ला रैब दे, ला शक दे, तो सदा पारा रागले दे। कुरान अखपल मकसद बयान हुदल लिल मुत्तक़ीन च मुत्तक़ीन द पारा हिदायत दे। मुत्तक़ी चाहता वही सूख च द अल्लाह हुक्म न मनी, अल्लाह च द कम सी न मन करे दागे न मन की गे दा मुत्तक़ी दे। दगा कुरान के अल्लाह पाक अखबुल हुक्म न बयानी, पदगा कुरान के अल्लाह पाक मंगा उतासो द सौ नारवाओ बेहया द मुख्तलिफ कारून न मन कई च मंग द अल्लाह हुक्म न उमनु आओ च द कमो ने मन कड़ियो दागे ना मनसु बस मंग मुत्तक़ियान यू दा से मुत्तक़ियानो त अल्लाह पाक ज़ेर वर कई इन्ना आतैना कल कौसर सलूर शिजुना अल्लाह पाक जिक्र कई द कुरान पाक द टोलो ना मुख्तसर तरीन सूरत। वे जमा पैगम्बर दा खलक पता एतराज़ की सूक वे साहिर सूक मजनूनी सूक वे दा कुरान दे दजान न जोड़कने दे सूक वे दा आजम न दीज दकड़े दे दाबा मुख्तलिफ खबरी कई दाबा मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगई खुजर रब यम जमा फैसला दादा आतैनाक दा किताब मुंगता तदर कड़े दे दरकऊन के नाजिलऊन के जमाजात नाजिल चाप सीना ची नाजिल शवे दे अगस्ता ज़ात मुबारक दो कारून अल्लाह अखपल जिक्र कई दो नेमतुन जिक्र कई दो कारून द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना और द पैगम्बर पर वास्ते जमंग उस्तासुना मुतालबा कई। वे पैगम्बर कौसर में दर कड़े दे। कौसर सता हुई मशहूर माना हौज़ कौसर। पाक पैगम्बर फरमाई विजबा द हौज़ कौसर प किनारा बांधे उलाड़ियम समा उम्मतियान बराजी और जबा पागवी बांधे जाम द कौसर स्कोम। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान सय्यद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ की विद अल्लाह हबीब द क़यामत सख्तियान खो बड़ी रिज़्याती ढेर हौलनाक मंजर बई हर सड़े बा नफसी नफसी पा आलम की मंग बद हशर पा मैदान के ता तलाश को ताबा कमजे के मुमू नो पाक पैगम्बर फरमाई वे जमा हो मेरा कतासो जमा उम्मत मा तलाश की नो द टूल न अव्वल दे मा द पुलिस रात प तरफ और पगाड़ा माने तलाश की जबा दगल ता द अखबल उम्मतियानों पर इंतज़ार उलाड़ियम विद दिन बाद के में तलाश की नो द मीसान कमजे के च द मुसलमान द इंसान अमाल तल लेकीगी जबा द हगा तले द मीज़ान पख्वा के उलाड़ेम जमा उम्मतियान कमा तलाश की नो अलता दी तलाश की द्रेम वे जमा उम्मतियान कमा तलाश की नो रादिश हौज़ कौसर ता प हौज़ कौसर बज दुसर मिलावेगम मुलाकात बकोम जाम द कौसर बवरकोम। सहाबी अर्ज़ की विद अल्लाह पैगम्बर दाखो बेशुमारा मखलूक़ात बई द इंसानियत यौसल शल सफ़ुन बई द आदम नवाखला तर ईसा अलैहिस्सलाम ब्याद दी उम्मत टोल इंसानान दाब मौजूदी पदे पूरा इंसानियत के बता अखपल उम्मतियान संग पे जाने द अल्लाह पैगम्बर फरमाई गुर्रम मुहज्जलीन मिन आथारिल वुज़ू वे ज़बा अखपल उम्मती पे जानम मख बे पड़कीगी लास बे पड़कीगी खपे बे पड़कीगी कम आज़ा चिप अवदस की विंजले की जमादी उम्मती अवदस करे दे मुंजी करे दे यो ख़ास किस्म रणा बदन खीजी पदे रणा माने बजद अखपल उम्मती पे जन्म उसको उम्मती पर जवन के अवदसुम नहीं करे उसको उम्मती पर जवन के मुंजुम नहीं करे उम्मती पर जवन के जुमा तुम नहीं पेजन दिले मुलाई नहीं पेजन दिले क़िबलाई नहीं पेजन दिली कुरान नहीं पेजन दिले नो दब सन न खई द अल्लाह पैगम्बर बदे पक्का न खबांदी पेजनी
او زمونږ سره هغه کمه نښه ده چې د الله پیغمبر موږ وپېژني. بیا فرمایي وی زما دا حوض د دې پلنوالی دومره دی لکه د مدینې نه واخله صنعا د یمن پورې، پلنوالی دومره دی، اوږدوالی به څومره وي، د هغې لوښي که نجوم سما دومره ډیر دي لکه د اسمان ستوري، دومره ښکلي او پړقېدونکي دي لکه د اسمان ستوري. وی په دې کوثر باندې به د کائنات د ټولو انسانانو د دې امت د خپل پیغمبر سره ملاقات کیږي. وی زما پیغمبر ما تا ته حوض کوثر درکړی دی. د کوثر دویمه معنا قرآن پاک. اے زما پیغمبر ما تا ته یو عظیم سرمایه، عظیم دولت را کړی دی چې هغه قرآن پاک دی. او د دې قرآن پاک په وجه باندې ان شانئک هو الابتر، ستا دشمن هغه به ذلیل او رسوا سرنگون ستا په خپو کې به پریوزي. دشمن څنګه ابتر شو، څنګه هلاک شو. د مکې مشرکانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولاد نرینه اولاد وفات شو، نو هغوی خوشحالیانې وکړلې. وی بدتر محمد، وی محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله، وی دیکھو د بیخو وته، دیکھو ختم شو، د اولاد ختم شو، نسل به څنګه چلیږي. دا یو پیغور د الله پیغمبر ته، دا یو پیغور صحابه کرامو ته، دا یو پیغور ایماندارو مؤمنانو منګ او تاسو پورا امت ته. الله پاک د کافرانو د هغه پیغور جواب کوي. نو څنګه یو کې مکه فتح شوله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امنونه ورکړل. یوه زنانه لاړه خپل خاون یې راوست، هغه خاون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلمه وویله، راووتو. یو صحابي وی دا د ابو جهل زوی، بل صحابي وی د ابو جهل زوی، بل صحابي وی د ابو جهل زوی. دا وس کلمه ویلې دا واپس راغی. حضرت اکرمه عرض کوي وی دا الله پیغمبر د خپل صحابه ته ووایه چې ما ته د ابو جهل زوی نه وی. دا الله پیغمبر فرمایي وی اکرمه ستا پلار خو ابو جهل دی، نو تا ته د ابو جهل زوی نه وی، نو څه وی؟ وی نن ما ته په دې باندې شرم محسوسیږي، ما ته دا ما د پاره پیغور دی چې زه د ابو جهل زوی، دا زما په زړه باندې نه صحیږي. زما نوم، زما نسبت بل چاته وکئ، بل شانته وکئ. پاک پیغمبر وی زه نن صحابه کرام بتا ته د ابو جهل زوی نه وی، نن نه بعد بتا ته د اسلام زوی وی. الله خپل نبی سره وعده کوي یوم کوثر درک، یوم استاد دشمن داغه بیخوخ کو څومره څنګه مې بیخوخ کو چې د ابو جهل بچی د ابو جهل د پلار کېدو نه انکار کوي. هغه وی زما پلار ابو جهل نه دی. د دو شیزونو زما ستانه مطالبه کوي، فصل لربک، ستا د بدن عبادت داغه مستحق صرف الله، نو خپل د بدن عبادت هغه الله د پاره وکا. دویمه مطالبه ونحر، ستا د مال عبادت داغه مستحق صرف الله، نو خپل مالی عبادت دا صرف الله د پاره وکا. اگرچہ مخاطب زما استا خوک پیغمبر دیں، لیکن هغه خو خاتم المعصومین، اصل مخاطب منگا او تاسو یو چې الله دو انعامات خورا کړل. سو پورې قرآن موجود دی، زمنګ دشمن په من غالبېدلی نشي. خو زمنګ نه دو مطالبې دي، یو د بدنی عبادت د مس پابندی، او دویم مالی عبادت، صدقې خیرات، جماعتونه جوړول، مدرسې جوړول. دا کم ماشومان دا باغ چې تاسو ته ښکاري، دا خو حکومت نه دی جوړ کړی، دا په سرکاري خرچې باندې نه دی جوړ، بلکې دا ستاسو مال خرچه شوی دی. ستاسو په مال باندې نن دا بچی، دا حافظان شوي دي، دا عالمان شوي دي، دا یو محفل، دا یو ګل، یو باغچه، یو بوستان تیار شوی دی. په دې تیار شوی دی چې تاسو د مدرسې سره تعاون کړی دی، تاسو خپل بچی مدرسې ته حواله کړی دي، تاسو خپل مالی تعاون د مدرسې سره کړی دی، تاسو د مدرسې والو د پاره دعاګانې کړې دي، تاسو د مدرسې والو سره مینا او محبت ساتلې ده، تاسو مدرسې والو ته د مینې په نظر کتلې دي. نو ځکه دا دومره ګلستان، دا دومره چمن، دا یو عظیم پروقار مجلس تیار دی. نو چې تر څو پورې امت د دې خلقو سره مینه کوي، نو دشمن به ذلیلی،
او دا مؤمنان دا به سربلند وي. نو سمو خیال دی چې تر قیامته پورې دا غواړو چې زمونږ د اسلام دشمن تباہ و بربادي غواړو چې کله موږ دا غواړو نو لږ لاس اوچت کئ چې موږ به چې ترسو ژوندي ترسو زموږ نسلونه ژوندي جماعت او مدرسه به آباد او قائم لرو. ماشاءالله د دې مقصد دا دی زما خدا خیالو چې کېدای شي څه خلق په خبره نه پوه شي دا خو ټول پوه شي دي. الله پاک دې موږ له د عمل توفیق نصیب کړي. یو ځل بیا کومو بچو چې د قرآن پاک د ختم سعادت حاصل کړی دی دوی ته د دې مور پلار د دې استادانو ته او د مدرسې انتظامیه ته د زړه د تله مبارکباد پیش کوم. الله پاک د ستاسو د حاضری په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څه چې وویلی شو الله پاک د موږ ټولو ته په دې باندې د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.